शब्द असी सारी संगत के हत्थां च असी शब्द दिता है। शब्द के दर्शन करके पढ़ना चाहिए और शुद्ध बाणी उचारनी चाहिए है। ये जिस पन्ने ते श्री गुरु ग्रंथ साहब के पन्ना है वो है 5 to 6 526 पन्ने दे उत्ते भगत त्रिलोचन जी का शब्द है। भगत त्रिलोचन जी ते नामदेव जी समकाली होए ने इकट्ठे एको टाइम ते, और ये गुरु नानक तो कोई 150 साल पहला के भगत है। हली गुरु नानक का जन्म नहीं से होया, पर उन्होंने बाणी दे रहे ने साडे ग्रंथ दे विच गुरु इकट्ठी करके। और सारी बाणी की है, पंजाब च एक चंडीगढ़ों अखबार निकलती है ट्रिब्यून दी ट्रिब्यून, और ट्रिब्यून अखबार सारिਆਂ ਨੂੰ पता निकलती, पर ਉਹਦਾ ਮਹਿਨਾ नहीं कभी ਅਸੀਂ समझा भी ट्रिब्यून का महीना की है। ट्रिब्यून का डिक्शनरी मीनिंग है ढंडोरा। ऐसा ना रखा अखबार का भी खबरों का ढंडोरा दे रही है। तो साड़ी सारी बाणी नाम की ट्रिब्यून है। साड़ी सारी बाणी च नाम जपना, नाम जपन का ढंडोरा होगा। बंदे नाम जप ला, ये सब तो वड्डी चीज़ है। इस करके सारी बाणी नाम जपाउंदी सानू। ये नाम की ट्रिब्यून है। जिहड़ा बाणी पढ़ के नाम नहीं जपदा, वो बाणी चों वो चीज़ तत्त नहीं कढ़दा भी मैं काम करना की है। इस करके वो जूना चले जाता है। जिहड़ा नाम नहीं जपदा, बाकियां सारियां जो दसियां कैटागरियां इन्हां दे विचों पाउंदा रहिंदा है। ऐसी भयानक हालत है। और कई कहते जी नाम जपण का की फायदा, बंदा नेक होना चाहिए, वतन की सेवा करे, मुल्क की कोई पैड़ा काम ना करे, नाम जपण की की लोड़ है। सारी बाण कहती है नाम जपण की ही लोड़ है। नाम एडी वड्डी चीज़ है जी बार बार हर लाइन च सानू मिलेगी भी क्यों अस नाम की चीज़ है, क्यों जपीए असीं, इसदा फायदा सानू दसो। इस करके भगत त्रिलोचन जी इसका फायदा दसदे है। भाई जे नाम नहीं जपेगा, आ जोड़ियां चीज़ां तुम दस रहे हैं, कभी तू सप की जोन च चले जाएगा, कभी तू सूर की जोन च चले जाएगा, कभी बाणी सत्त है, पिछा है, हुण है ते अग्गा है, प्रेजेंट फ्यूचर ते पास। साडा ऋषि मुनिया का ज्ञान मंद भी पिछा भी सी, हुण भी है ते अग्गा भी है। इस करके आत्मा अमर है। गीता का पूरा ज्ञान भी साडे अंदर आत्मा है। वो सिर्फ बाहरला बॉडी का लिफाफा बदलती है मरन वेले, बाकी वो बंदा कभी कोई जून लै लैंदा, कभी कोई, कभी मानस की जन्म ही वो साजुग तू मानस ही बनता आ रहा। गुरु तेग बहादुर साहब का ज्ञान डाइजस्टड ज्ञान है, थोड़े जे शब्द है, पर सारे गुरुआं दी इन्हां दे पोथियां स्टडियां करके महल्ले नौवें ना वो थोड़े जे शब्द दिते। वो लिखते फिरत बहुते युग हारियो मानस दे लही, भी इन्ने युगों का तू मानस ही बनता आ रहा, क्योंकि अकाल पुरख आम इन्हां जूनां च नहीं पाउंदा। वो एडा मेहरबान है, बंदे नूं बार बार चांस दिंदा, भी उन्होंने फिर मानस का जन्म दिंदा, वो फिर नहीं नाम जपदा, तो मरना जन्मा छुटदा नहीं है। लेकिन कर्म का ऐसा फल है भी तू भोगेगा जरूर। लेकिन एक सब तो उच्चा कर्म है जिहड़ा तू इत्थों, क्योंकि जिहड़ा नाम जपण वाला वो तिन्नां सजावां तो परे है। असी साफ कर रहे हैं भी सारी जप का निचोड़ की है। जप का सारा निचोड़ पिछला श्लोक है। महाराज कहता कर्मी आपो अपनी के नेड़ा के कह नहीं होते, के नेड़ा के दूरे, पर चंगियाइयां बुरियाइयां वाच है। आ जिहड़े चंगे काम भी करने, मंदे काम भी करने, वो धर्मराज वाचदा है। चंगियाइयां उथे उथे सारियां इहो ही लिखे हुंदे भी तू किन्ना चंगा काम कीता, उहनूं उस हिसाब नाल उहदा फल मिलदा है। बुरे का बुरा तो मिलना है, चंगे का भी फल मिलता, पर छुटता नहीं आउण जाण तू, वो फल भोगण लई मुड़ के फिर आ जांदा। एक चीज़ ऐसी जिहड़ी छुटेगी हुण, चंगियाइयां बुरियाइयां वाच है, धर्म हदूरे, धर्म के मम्मे नूं औंकड़ उत्थे स्पैसीफाई किया भी जिहड़ा धर्म का काम है वो तू कर, और उहदे नाल तू उहदे हदूर चल जाएगा। पर महाराज कहते हैं कर्मी आपो अपनी के नेड़ा के दूर। तू अपने कर्मां के हिसाब ने रब तो दूर हुंदा गया। तू अपने कर्म ही जे चंगे करें, नाम भी जपें, तो तू उहदे लागे हुंदे जाएंगे। इसे करके साडे 12वां शुरू उत्तर हुंदा किरत कर्म के विछड़े कर किरपा मिलो राम। कर्म ऐसी चीज़ आ मानस जन्म च जिहड़ा असीं काम करांगे उहदा फल सानूं मिलेगा। इस करके वो श्लोक है
ਉਹਦੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਮੋਹਰ ਲਾਤੀ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸੱਕਤੇ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਛੁੱਟ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਨਾਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਸ ਸ਼ਲੋਕ 'ਚ ਜਪ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਐਡਾ ਉੱਚਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਭਗਤ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜਪ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ 150 ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੋ ਭਗਤ ਹੈ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਤਲੋਚਨ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਉਹ ਟੈਲੀ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹ ਸੱਚ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਲਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਗਾ ਹੈ, ਜੇ ਪਿੱਛਾ ਸੀ ਜੇ ਹੁਣ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਾਂ ਖਾੜ ਚਲਿਓ ਹਰਲਾਹਾ, ਆਗੇ ਬਸਨ ਸੁਹੇਲਾ ਧਰਮਰਾ ਜਮਦੂ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਦੋਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਦੋਂ ਹੀ ਭਰਮ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੂਜੇ ਲੱਗਾ ਹੇਤ, ਲੱਖ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਾਰਜ ਨਾਹੀਂ ਕੇਤ, ਜਿਤ ਦਿਨ ਦੇਹ ਬਿੰਸ ਸੀ ਤਿਤ ਵੇਲੇ ਕਹਿਸਨ ਪ੍ਰੇਤ, ਪਕੜ ਚਲਾਇਨ ਦੂਤ ਜਮ ਕਿਨੇ ਨਾ ਦੇਣੀ ਭੇਤ। ਤੇ ਉਹ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿੰਦ ਜਮਦੂਤ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿੰਦ ਨਮਾਣੀ ਕੱਢ ਸੂ ਹੱਡਾਂ ਕੋ ਕੜਕਾਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇ ਭਾਦੋਏ ਨਰਕ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਗੁਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੇਤ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਰੱਖ ਲੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਜੀ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਬਾਈ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਉਧਰ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਉਧਰਲੇ ਮੁਲਕ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਧਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਬਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਮਤ ਵਿਸਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਆ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਜੂਨ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਸ਼ਬਦ, ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਡੀਜਿਟ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਐਂਡ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉੱਥੇ 5ਵਾਂ ਡੀਜਿਟ ਪਾਏ ਆ। ਇਹ 5 ਸਟੈਂਜ਼ਿਆਂ ਦਾ 5 ਬੰਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਚੌਪ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਚੌਪ ਦਾ ਉਹ 4 ਬੰਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਚੌਕਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ 5 ਬੰਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਦੂਆ ਆਇਆ, ਇਸੇ ਭਗਤ ਦਾ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ। ਇਹ ਐਡੀਟਿੰਗ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਮਿਲਾਵਟ ਚੋਂ ਬਚ ਗਈ। ਪਿੱਛੇ 4 ਹਿੰਸੇ ਚੱਲਣਗੇ, 7ਵਾਂ 53ਵਾਂ 122ਵਾਂ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡੀਜਿਟ ਲਾਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਵੈਰੀ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਲਗਾਮੇਟ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਪਾੜ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਐਸੀ ਬਚੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਸੇ ਭਗਤ ਦਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਮੇਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਇਹਦੀ 5 ਬੰਦ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 5 to 6 ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੱਥਾਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕੀ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਭਗਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੀ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਜੂਨਾ ਜਾਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਡਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਜਾਂ ਸਾਥ ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਵੀ ਇਹ ਜੂਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈ। ਆਓ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਉਹ ਰਹਾਉ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰਹਾਉ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹੀਏ ਦਾ ਐਕਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਹੀਏ ਦਾ ਐਕਸਲ ਰਹਾਉ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਭਾਵ ਅਰਥ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਜਿਸਟ ਹੈ ਰਹਾਉ। ਰਹਾਉ ਜ਼ਰੂਰ, ਜੇ ਰਹਾਉ ਸਮਝ ਗਏ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਬਾਈ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਗੀਤ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਰੀ ਬਾਈ ਮੇਰੀ ਮਾਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲਾ ਕੇ ਗੀਤ ਬਣਾਏ ਆ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਜਪ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਖਰੀ ਨਾਮ ਵੀ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਅੱਖਰੀ ਨਾਮ, ਅੱਖਰੀ ਸਾਲਾ, ਅੱਖਰੀ ਗਿਆਨ, ਗੀਤ, ਗੁਣਗਾਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਅੱਖਰਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੱਲ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਜੇ ਅੱਖਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਦੀ ਸਮ ਟੋਟਲ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਨੌਲੇਜ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਅਰੇਂਜ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸਾਇੰਸ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੈ ਐਸਾ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜੈਸੀ ਮੇਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾ ਲਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅੱਖਰ ਹੈ ਸਾਂਭੀ ਆਏ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਫੁੱਲ 'ਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ, ਉਹ ਖੁੱਲੀ ਛੱਡ ਦੋ ਉੱਡ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰੱਬ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰਹਿ ਸਕਿਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਅੱਖਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ।
इस करके ये वडियाई देख के आओ ये शब्द यदि रहाओ की तुक जी एक्सल है, सेंट्रल आइडिया है, जिस्ट है, जिहदे दुआले सारा शब्द पाउंदा मैं क्यों नाम जपना है। जो तू नाम जपेगा इन्हां चीज़ां तू बच जाएगा। हरि भाई गोविंद नाम हरि भाई महाराज ये नहीं कहते भी तुसी हिस्टरी जां कोई होर चीज़ जां, पर महाराज कहते है जिदा बाबा नानक कहता आखां जीवन बिसरै मर जाओ, बाबा नानक कहता मैं नाम नूं आखदा ते मैं जींदा, मैं मर जाना जे मैं नाम भुल जाना जपना ते। आखां जीवन बिसरै मर जाओ, रोज रह रात पाठ कर दे शब्द दा। आखां जीवन बिसरै मर जाओ, अरे बड़ा औखा काम है। रहाओ दी तुक च माई या बाई जदों लफ्ज आ जाए समझ लो बड़ा औखा काम है। क्यों आखण औखा साजाना, जिस वे औखी वेले हमेशा मां याद आती है। साडे पंजाब दा मुहावरा है तां उत्थे माई लिखिया आखण जीवन बिसरै मर। गुरु नानक दे शब्द उहदी ऑटोबायोग्राफी है। गुरु नानक दा आ जीवन सी, जन्म साखियां कहानियां झूठ ते पलंदे है, उन्हां दे शब्द उन्हां दी लाइफ है। आखण जीवन बिसरै मर जाओ, आखण जीवन बिसरै मर जाओ, आखण औखा साजाना। कहदा जे तू नाम दी भुख लवा ले, शब्द ठेका लैंदा है भी तेरे दुख असी गवा, तेरा शब्द कहता तेरी जिंदगी के दुख जूं जूं तेनों नाम जपण दी भुख लगेगी, तेरी जिंदगी के दुख खत्म हो जाएंगे। किड्डा फायदा नाम जपना। रोज रह रस के पाठ च पढ़ते हैं शब्द आखण जीवन बिसरै मर जाओ, आखण औखा साजाना। सानूं ते होर ही कई भुखां लगी दसणगे सारियां भुखां। नाम की भुख जपण की नहीं तदे साडी जिंदगी के दुख नहीं खत्म होंदे। आखण जीवन बिसरै मर जाओ, आखण औखा साजाना। साचे नाम की लागे भूख, उत भूख खाए चलिए तू। मारे कहते बिसरै सो क्यों बिसरै, सो क्यों बिसरै मेरी मां साजा साहिब साथे। हू भगत नाम जी पहला लिख के पी हरि बाई गोविंद नाम मत बिसरै, नाम मत बिसरै। ऐसो शब्द शुरू कर दे है अंत काले जो लक्ष्मी सिमरै, ऐसी चिंता महके मरै। अंत काले जो लक्ष्मी सिमरै, ऐसी चिंता महके मरै, ऐसी चिंता महके मरै, ऐसी चिंता महके मरै। सर्प जूने सर्प सर्प जूने वले वले आओ करै। आ पहली लाइन लाई कि जे तू सारी उम्र दौलत इकट्ठा करता रहे, अंत काल का लफ्ज नहीं है, अंत काले है। ये नहीं भी अखीरली उम्र च आन के तेन जे माया ने चित लग गया तो तू सप की जुम च चले जाएगा। ये बेइंसाफी है इंसान नाल, रब नहीं इदा करता। अंत काले का मतलब है कि तू सारी उम्र ही अखीर तक कदी रब वाल नहीं आया, कदी आलिया तू माया जी फसिया रहा कि मैं पैसा इकट्ठा सारा कुछ करना। अंत काले है, लास्ट नहीं है भी अखीरले दम ते जे नाम जप लिया तो तू मुक्त हो जाएगा। तो सारी सारी उम्र ही इत्थे अंत काल दे नाल लल्ले नूं सियारी है भी सारी उम्र ही तू माया च पिया,
तू जरूर सप की जोन च जाए। जे तू थोड़ा बहुता भी नाम जप लैंदा थोड़ा तां भी छुट जाता, पर तू सारी अंत काले तक तेरी यो लालच रहा भी मैं माया इकट्ठी करा, बाकी होर तैनू कुछ नहीं सुझदा। तो महाराज कहते जे तू ऐस किया तो तू सप की जोन च जाएगा। हमेशा ही सप हमेशा पाए गए ने, कहानियां नहीं सच है, वो हमेशा ही खजानिया ते बैठे होंगे सब, क्योंकि उसे वो जून मिलती पाइया। ऐसिया जड़ियाँ गुरुआं के शब्दों च भी सच्चाइयां आउंदियां भी सर्प जून ये सारिया जूना है, और सप की जून सब तो लम्मी है। ये 100 साल, क्योंकि इस जून सब तो ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा बंदा पहली तुक तां दिती है भी ज़्यादा बंदा इस रुपए पैसे दौलत इकट्ठी करने की सारियां, इस करके जिहड़ा ये दौलत इकट्ठी करनी इहनूं लक्ष्मी लिखिया। बाकी माया है, माया रुपया पैसा नहीं है, माया है जित हार विसरे मोह उपजे भाव दूजा लाया। जिस शख्स ना भी रब विसर जाता है, अटैचमेंट हो जाती किसी चीज़ नाल, ते दूसरी हॉबी हो जाती रब के नाम जपण तों, वो माया पै गई बंदे नूं, समझो बहुत वड्डी चीज़ है। पर इत्थे लक्ष्मी लिखी है लफ्ज़ हिंदू वाला, जिहड़ी दिवाली दे रात पूजा करते बैंकां वाले लक्ष्मी की उत्थे। इस करके आ महाराज कहंदा भी अंत काले जो लक्ष्मी सिमरत ऐसी चिंता मैं जिमरत। अंत काल सारी उम्र तक तैनूं यही चिंता रही। बाबे का घोरड़ू वज रहा, उन्होंने मंजे तो उठा लाया मुंडिया ना, तो वो कहते वो भाईया, वो कहता वो दीना कित्थे है, वो कहते भाईया तेरे सिर ते मैं बैठा अखीरला समा। वो थोड़ी देर बाद दूसरे पुत नूं आवाज मारदा, कोई नहीं हला कित्थे है, कहता बापू मैं तेरिया बाहां ते घुटन डे हाँ। फिर वह घोरड़ी शुरू हो जाए, अखीरले दमा च आया। चौथे पुत नूं आवाज करन कहंदा कहंदे उन्हें हला कित्थे है, कहते बापू मैं तेरे पैरां ते बैठा। कहते सौरे वो हट्टी ते कौन है, वो सारे मेरे को बैठे हो। अंत काल तक आहो ही रही है हट्टी भी, हट्टी ते कौन है। तो महाराज कहते हैं हट्टी वाले नहीं कहते हैं, अंत काल तक भी यो ही रही भी हो, तुम सारे मेरे को बैठे हो। हट्टी ते हट्टी उजड़ी हट्टी ते कौन है, इन्ना फिक्र है। इन्हें कहते हैं लक्ष्मी नाल अटैच हो जाना। जेड़ा रब दा आशिक दा नाम जपण वाला वो कहता ठीक है वो दिती है मैं ले जाना, जे ना भी दे तद की है। इस करके लेकिन जो अटैच होया लक्ष्मी का, उधर बैंकरप्सी का बिल आया नहीं तो वह हार्ट फेल होया नहीं। तो वो है अंत काले जो लक्ष्मी सिमरत ऐसी चिंता मैं जिमरत। बाणी सत है तां पाई है गुरु ग्रंथ साहब च। अंत काले जो लक्ष्मी सिमरत ऐसी चिंता मैं जिमरत, ऐसी चिंता मैं जिमरत। सर्प जूने वले 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 की होया, बार बार सप की जून में वले कहते बार बार। हुण कर लो ख्याल किन्ना बाणी कह रही है। इसे करके जड़ा बाणी का भै खा गया शब्द का तर गया, समझ गया जीवन। असी ये नहीं भी असी लक्ष्मी इकट्ठी नहीं करनी, साडी बाणी तो कहती है इनू रन बना के रख लक्ष्मी नूं, इहदे कोल काम लै, तेरे पिछे पिछे फिरे। ये बगैर गुरुआं तो कवई ये बगैर मनी मेक्स दी मेहर को, ये बगैर साडा गुजारा नहीं है। पर ये तो नहीं भी किसी वेले दिवाला निकल जाए या बैंकरप्सी हो जाए तुसीं उही तुहाडा हार्ट ही फेल हो जाए। अटैचमेंट नहीं फकर बन के रहना, जिन्नी मर्जी कमाओ पर ये कोल कम लाओ, सा सेवा करो, बाहर तुहानूं होर देगा। पर असीं नाम लाउणा कि नाम जपते जपते सारी माया भी करनी। सब कुछ साडा असूल है, विचे माया पाया साडा ते महाराज दा असूल है। नानक सत्ते गुर भेटे नानक सत्य गुर भेटे, हे पूरी होवे जुगत, हे पूरी होवे जुगत। हसंदिया खेलंदिया पहनंदिया खावंदिया, हे विचे काले का मतलब सारी उम्र ही तेरी नाश होगी, तो इससे बने रहा, कभी रब लाया ही नहीं है।
अंत काले जो लक्ष्मी सिमर ऐसी चिंता मैं सिमरे कि सिमरन तू बने सिमरन का मतलब तेरी याद हो तेरी रहती है रुपया पैसे वाली और जिदा बाबे की घोड़ू बजन की हट्टी वाली ख्याल है इस करके ये सारे छड़ के बंदे नूं मलंग रहना चाहिए वरते दब के माया सारी इकट्ठी करे पर जे इसे हावे च ही मर गया ना या अंतकाल तक सारा माया ही माया यो रुपया पैसा कम का जिस लिए जन्म मिलया आ गोबिंद नाम किड्डा वड्डा नाम का ढंडोरा दे रहा है भगत हरि भाई गोबिंद नाम और नाम दे मम्मे नूं औंकड़ पा के महाराज स्ट्रेस दे रहे हाईलाइट कर रहे भी नाम हरि भाई ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਮਾਇਆ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਪੈਜ਼ਲ ਲਾਈਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਕੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਐਸੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੱਸੀ ਮਾਜ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਇਆ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਉਹ ਪਤਾ ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਟਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਆ ਹੀ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪੇਗਾ ਉਹ ਤੇ ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਲੱਗਾ ਉਹ ਤੇ ਖਾਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਨਿਰਾ ਅੰਤਕਾਲ ਤੱਕ ਐਨ 100% ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇੱਕ ਦੇ ਉਹ ਸੱਪ ਦੀ ਚੋਣ 'ਚ ਜਾਊ ਅਗਲਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਆ ਭੈੜਾ ਜੀਵਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅੱਗੇ ਅੰਤ ਕਾਲੇ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਸਿਮਰੈ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਮਰੈ ਅੰਤ ਕਾਲੇ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਸਿਮਰੈ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਮਰੈ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਮਰੈ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਭਿਆਨਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਇਹਦਾ ਬੇਸਵਾਜੂ ਬਲ ਭਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਸਵਾ ਕੰਜਰੀ ਦੀ ਜੂਨ ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹੋ ਜੀ ਅਗਲੀ ਜੂਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਹਰੀ ਭਾਈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਰਹਾਉ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਭੌ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ ਰਹਾਉ ਵਾਲਾ ਹਰੀ ਭਾਈ बार बार जन चक्कर ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਨਿਪਟ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਆਸ਼ਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜੂਨ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਬੇਸਵਾ ਜੂਨੇ ਰਹੋ ਅੰਤ ਕਾਲੇ ਜੋ ਲੜਕੇ ਆਈ ਹੋ ਦੌਲਤ ਵੀ ਹੈ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ ਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੀ ਪੁਆੜਾ ਘਰ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਲੜਕਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਉਹ ਇਸੇ ਹਾਵੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੌੜਾ ਭੱਜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ ਬੁੱਢੇ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਖੇ ਪਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਢੇ ਪਾਵੇ ਉਹ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜੀ ਲੜਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆ ਫਾਹਾ ਵੱਢਿਆ ਅੰਤ ਕਾਲੇ ਜੋ ਲੜਕੇ ਸਿਮਰ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਮਰੈ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਨੇਕਟ ਪ੍ਰੂਫ ਸੱਚਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆਮ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਲੱਖ ਪਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਅੰਤ ਕਾਲੇ ਜੋ ਲੜਕੇ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਮਰੈ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੂਨ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜੀ ਹੋਈ ਕਦੀ ਸੂਰ ਦੇਖਿਆ ਪੰਡਿਤ ਹੈ ਪਿੱਛੇ 22 ਉਹਦੇ ਲੜਕੇ ਉਹਦੇ ਸੂਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ 19 ਬੱਚੇ ਤੇ ਆਪ ਗਿਣਿਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੜਕੇ ਲੈ ਅੰਤ ਖਾਲੇ ਸ਼ੁਕਰ ਜੂਨ ਐ ਲਿਖਿਆ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਅੰਤ ਖਾਲੇ ਜੋ ਲੜਕੇ ਸਿਮਰ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਇਹ ਅੰਤ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਤੇਰੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਗਈ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਕੇ ਸਮਝ ਸਾਰਾ ਤੇਰੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸਾਰੀ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜੀ ਲੜਕਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੌਣ ਹੋ ਜਾਇਦਾਦ ਕੋਈ ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ
लड़के लड़का लड़का और लड़का भी दीखदा भी कदों इहदा घोरड़ू वजे ते मैं इहदा गूठा लवा मारी जिस पीछे अंत काले जो लड़के ऐसी चिंता भाई साडी बाणी है गुरु अर्जन पातशाही जय कारण तू शर्म करे ते वैर विरोधी ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਪੁੱਤਾਂ ਲਈ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਦੌਲਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕਰ ਗਿਆ ਬਾਣੀ ਦੇਖੋ ਜੈ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਸ਼ਰਮ ਕਰੇ ਸ਼ਰਮ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੈ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਸ਼ਰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਤ ਕਾਲੇ ਭੱਜ ਜਾਏਂਗੇ ਕਾਹੇ ਜਲੋ ਕਰੋਧੀ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਬੁਢਾਪਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਫਿਰ ਖਿੱਚਦਾ ਓਏ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਮੈਂ ਭੌਂਕਣ ਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਲਿਆ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਬੈਠੀ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੰਨ ਮਰੋੜ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁੰਡੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਖਿੱਚਦਾ ਅੰਦਰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅੰਤ ਕਾਲੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਾਬਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਲ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੰਜਾ ਡੇੜੀ 'ਚ ਡਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਪਿਆਲਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਡੇੜੀ 'ਚ ਮੰਜਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਵਿਹੜਾ ਖਾਉਂ ਖਾਉਂ ਕਰਕੇ ਭਰ ਦਿੱਤਿਆ ਬਲਬ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਡੇੜੀ 'ਚ ਸੁੱਟੋ ਉੱਥੇ ਡੇੜੀ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਿੱਟਿਆ ਬਾਬਾ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਡੇੜੀ 'ਚ ਉਹ ਪਿਆਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲਾਗੇ ਸੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਮ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਿੱਛੇ ਢਾਈ ਪਰ ਛੋਟੇ ਉਹਨੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲੋ ਸਣੇ ਮੰਜੀ ਸਾੜੇ ਆਈਏ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਡੇੜੀ ਵਿਹਲੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਚੱਕਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਮੰਜਾ ਤੇ ਉਹ ਪਿਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਪੂ ਆ ਬਾਬੇ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਭੰਨ ਸਿੱਟੀਏ ਨਾਲ ਮਾਰ ਭੰਦਾਂਗੇ ਮੰਜੀ ਚੱਕੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮੰਜੀ ਚੱਕੀ ਤੇ ਪਿਆਲੇ ਨੂੰ ਭੰਨਣ ਲੱਗੇ ਪੋਤੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਭੰਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਵਾਂਗਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹੱਥੋਂ ਮੰਜਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਹੋਣਾ ਆਹ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਤ ਕਾਲੇ ਜੋ ਲੜਕੇ ਸਿਮਰੇ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜਿਮਰੇ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜਿਮਰੇ ਸ਼ੁਕਰ ਜੋਨ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸੂਰ ਦਾ ਜਨਮ ਮਿਲੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਜੋਨੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਵਾਲਾ ਮੰਦਰ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਲਾ ਮੰਦਰ ਆ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬੋਲੀ ਆ ਮੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਮਹੱਲ ਬਣਾਉਣੇ ਅੰਤ ਕਾਲੇ ਜੋ ਮੰਦਰ ਸਿਮਰ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵੇ ਹਲੀ ਉਤਲੀਆਂ ਚਾਰ ਚੌਥੀ ਤੱਕ ਫਲੈਟ ਦੇ ਮੈਂ ਹਲੀ ਚਿਪਸ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਉਧਰ ਜਾਮਾ ਪੈਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਚਿਪਸਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਮਾਰੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਅੰਤ ਕਾਲ ਤੱਕ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਉਧਰ ਹੀ ਰੂਹ ਰਹਿੰਦੀ ਅੰਤ ਕਾਲੇ ਜੋ ਮੰਦਰ ਸਿਮਰ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਕੈਸੀ ਜੂਨ ਹੈ ਪ੍ਰੇਤ ਜੂਨੇ ਬੱਲੇ ਉਸੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਪ੍ਰੇਤ ਦੀ ਜੂਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰੇਤ ਦੀ ਜੂਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੂਕਰ ਮਿਰਗਾਜ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜੂਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਬੜਾ ਚਿੰਤਾ ਉੱਧਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਫਲੈਟਾਂ 'ਚ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਤ ਕਾਲ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਤ ਇਸੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਤੂੰ ਆਣ ਕੇ ਵਾਸਾ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਹੁਣ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪਿਆ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਦਾ ਰਹੇਗਾ ਪ੍ਰੇਤ ਬਲਬਲ ਸਾਰੇ ਡਰਾਉਣੇ ਉਹ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾਂਦੀ ਕਈ ਐਸੇ ਥਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਾਰ ਉਹਦਾ ਹੇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੇਤ ਕੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਨਾ ਸਕੇ ਬਾਣੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੇਤ ਕੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਨਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੰਮ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ ਜੀਓ ਜਿਹੜਾ ਹੇਤ ਲਾਉਣਾ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇਤ ਨਾ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਜੇ ਹੇਤ ਲਾਇਆ ਤੇਰੀ ਜੰਮ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਉਸੇ ਜੂਨ 'ਚ ਜਾਏਗਾ ਅੰਤ ਕਾਲੇ ਜੋ ਮੰਦਰ ਸਿਮਰ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜਿਮਰ ਐਸੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਜੜ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਛ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਫਿਰ ਦੀਨੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਹਾਰਿਆ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਭੇਜੀ ਮੇਰੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਹੈ ਤੂੰ ਹਾਰਿਆ ਹਾਂ ਔਰ ਚਿੱਠੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਹੱਥ ਭੇਜੀ ਔਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮਰ ਗਏ
ਇਹ ਐਸੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਹਰਾਣਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ ਵਿਕਟਰੀ ਲੈਟਰ, ਵੀ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ। ਉਹਨਾਂ ਹੇਤ ਕੀਤਾ ਲੜਕਿਆਂ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਤੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣੇ। 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘੜਨ ਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਹ ਤੁਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕਮਾਈ। ਹਰੀ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਹਰੀ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਆਈ। ਹੁਣ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਪੀਤੰਬਰ ਲਿਖਣਗੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰਮੰਤਰ ਸੀ ਉਹ। ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮਦੇਵ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗੇ ਨਾਮਦੇਵ ਮਨ ਲੀਣਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਕਰਕੇ ਜਪਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਨਾਲ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀ ਭਗਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦ ਜਪਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਅੰਤ ਕਾਲੇ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿਮਰੈ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾਰਾਇਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਾਰਾਇਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਨਾਣੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਥੱਲੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਰੱਬ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਕਾਲੇ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿਮਰੈ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਸਿਮਰੈ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਸਿਮਰੈ ਬਦਤ ਤਲੋਚਨ। ਬਦਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸਾਰੇ ਦੀ। ਬਦਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਲੋਚਨ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਦਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਦ ਨੂੰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੋਲਣ ਨੂੰ। ਬਦਤ ਤਲੋਚਨ ਤੇ ਨਰ ਮੁਖ ਤਾਪੀ ਤੰਬਰ ਵਾਕੇ। ਪੀਤੰਬਰ ਪੀਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਰੱਬ, ਉਹ ਪੀਤੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਰਾਇਣ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਤੰਬਰ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਅੰਤ ਕਾਲ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿਮਰਦੇ ਆ ਔਰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬਚਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਖੀਰਲੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਦਤ ਆ ਉਹ ਨਾਰਾਇਣ ਉਹ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਭਜ ਮਨਾ ਕਹੋ, ਇੱਦਾਂ ਤਲੋਚਨ ਬਦਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬਦਤ ਤਲੋਚਨ ਤੇ ਨਰ ਮੁਕਤਾ। ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਾਂ ਦੀ ਪੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਰੱਬ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਅਖੀਰਲੀ ਤੁਕ ਲਾਈ ਅਖੀਰਲੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਵੀ ਰੱਬ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਬਚ ਗਏ। ਅੰਤ ਕਾਲੇ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿਮਰੈ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਸਿਮਰੈ। ਅੰਤ ਕਾਲੇ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿਮਰੈ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਸਿਮਰੈ। ਬਦਤ ਤਲੋਚਨ ਤੇ ਨਰ ਮੁਖ ਤਾਪੀ ਤੰਬਰ ਵਾਕੇ। ਨਿਹਰੇ 'ਚ ਬਚੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਜਪਣਗੇ। ਹਰੀ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਨਾਮ ਹਰੀ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖ ਕੇ ਐਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਦਾ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮਹੱਲੇ 5ਵੇਂ ਦਾ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਅਨਕ ਜੂਨੇ ਅਨਕ ਜੂਨ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ। ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਅਨਕ ਜੂਨੇ ਬਹੁ ਜੂਨੀ ਜਨਮ ਅਨਕ ਜਨਮ ਬਹੁ ਜੂਨੀ ਭਰਮੇ। ਅਨਕ ਜਨਮ ਬਹੁ ਜੂਨੀ ਭਰਮੇ। ਬਹੁਰੇ ਬਹੁਰੇ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ।
ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਾਨਖ ਜਨਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇਹ ਪਾਈ ਹੈ। ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇਹ ਪਾਈ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇਹ ਪਾਈ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇਹ ਪਾਈ ਹੈ। ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਹਰ ਰਾਇਆ ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਹਰ ਰਾਇਆ ਮਿਲੋ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲੋ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲੋ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲੋ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲੋ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲੋ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀਆ ਤੁਮਾਰਾ ਕੀਆ ਰਹਾਓ ਪ੍ਰਭ ਕੀਆ ਤੁਮਾਰਾ ਕੀਆ ਮਿਲੋ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲੋ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲੋ ਪਿਆਰੇ ਅਨਕ ਜੂਨੇ ਬਹੁ ਅਨਕ ਜਨਮ ਬਹੁ ਜੂਨੇ ਭਰਮਿਆ ਅਨਕ ਜਨਮ ਬਹੁ ਜੂਨੇ ਭਰਮਿਆ ਬਹੁਰੇ ਬਹੁਰੇ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ ਬਹੁਰੇ ਬਹੁਰੇ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇਹ ਪਾਈ ਹੈ। ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇਹ ਪਾਈ ਹੈ। ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਹਰ ਰਾਇਆ ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਹਰ ਰਾਇਆ ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਹਰ ਰਾਇਆ ਇਹ ਸੋਈ ਹੋਆ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਸੋਈ ਹੋਆ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਅਵਰ ਨ ਕਿਨਹੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਅਵਰ ਨ ਕਿਨਹੀ ਕੀਤਾ ਤੁਮਰੇ ਪਾਣੇ ਤੁਮਰੇ ਪਾਣੇ ਤੁਮਰੇ ਪਾਣੇ ਪਰਮ ਮੋਹ ਮੋਹਿਆ ਤੁਮਰੇ ਪਾਣੇ ਤੁਮਰੇ ਪਾਣੇ ਤੁਮਰੇ ਪਾਣੇ ਪਰਮ ਮੋਹ ਮੋਹਿਆ ਇਹ ਜਾਗਤ ਨਾਹੀ ਸੂਤਾ ਜਾਗਤ ਨਾਹੀ ਸੂਤਾ ਮਿਲੋ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲੋ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲੋ ਪਿਆਰੇ ਬਿਨੋ ਸੁਨੋ ਤੁਮ ਪ੍ਰਾਨ ਪਤ ਪਿਆਰੇ ਬਿਨੋ ਸੁਨੋ ਤੁਮ ਪ੍ਰਾਨ ਪਤ
ਦਾਤ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਤ ਦਿਆਲਾ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਤ ਦਿਆਲਾ ਰਾਖ ਲੈ ਹੋ ਰਾਖ ਲੈ ਹੋ ਰਾਖ ਲੈ ਹੋ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਰਾਖ ਲੈ ਹੋ ਰਾਖ ਲੈ ਹੋ ਰਾਖ ਲੈ ਹੋ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਅਨਾਥ ਕਰ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ ਅਨਾਥ ਕਰ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ ਅਨਾਥ ਕਰ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ ਮਿਲੋ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲੋ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲੋ ਪਿਆਰੇ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਮਹਿ ਦਿਖਾਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਮਹਿ ਦਿਖਾਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗ ਤੇ ਕੈ ਪਾਛੈ ਇਹ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਮਹਿ ਦਿਖਾਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਤੇ ਕੈ ਪਾਛੈ ਇਹ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਧੂਰ ਦੇਵ ਸੰਤਨ ਕੀ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਇਹ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਧੂਰ ਦੇਵ ਸੰਤਨ ਕੀ ਇਹ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਬਾਛੈ ਇਹ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਬਾਛੈ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਬਾਛੈ ਮਿਲੋ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲੋ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲੋ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀਆ ਤੁਮਾਰਾ ਰਹਾਓ ਪ੍ਰਭ ਕੀਆ ਤੁਮਾਰਾ ਤੇ ਅਨਕ ਜੂਨ ਬਹੁ ਜੂਨੀ ਭਰਮਿਆ ਅਨਕ ਜੂਨ ਬਹੁ ਜੂਨੀ ਭਰਮਿਆ ਤੇ ਬਹੁਰੇ ਬਹੁਰੇ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਾਈ ਆਹ ਮਾਨਕ ਜਿੰਨੀ ਚੱਕਰ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਨੀ ਚੱਕਰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪ ਸਕਦੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ 4 ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਾਨਕ ਦੀ ਜੂਨ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜੂਨ 'ਚ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਫਲ ਭੋਗਣ ਨੂੰ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਭੋਗਣ ਲਈ ਹੈ ਇੱਕ ਜੂਨ ਛੁੱਟਣ ਲਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਛੁੱਟਦੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਅਮੋਲਕ ਹੈ ਛੁੱਟਣ ਲਈ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਛੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਐ ਜੂਨ ਚਾਣ ਕੇ ਉਹ ਫੇਰ ਉਸੇ ਗੇੜ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਫੇਰ ਜੂਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਭਾਵੇਂ ਸਤਿਯੁਗ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਪੜਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਯੁੱਗ ਹਾਰਿਓ ਮਾਨਸ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਐਡਾ ਦਿਆਲ ਹੈ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਜੂਨ 'ਚ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੱਜਰ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸੇ ਘਰ 'ਚ ਪੋਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੂ ਦੱਖਣੀ ਓਂਕਾਰ 'ਚ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਦਾ ਉਸੇ ਘਰ 'ਚ ਤੂੰ ਪੋਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਚੇਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਸੀ ਏਦਾਂ ਇਹ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਪਣੇ ਦੱਖਣੀ ਓਂਕਾਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸੇ ਘਰ 'ਚ ਤੂੰ ਪੋਤਾ ਬਣਿਆ ਉਸੇ ਘਰ 'ਚ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਪ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੂਨ ਛੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਾਨਸ ਦਾ ਜਨਮ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਐ ਕਿ ਤੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈ ਕਿ ਤੂੰ ਛੁੱਟ ਜਾ
लेकिन ये छुटते नहीं, इस करके फिर कई युग तैनू हो गए। तू 7 युग तू बंदा ही बनता आ रहा, पर नाम नहीं जपता तो हर बारी जन्म हार के जाना। इस करके जन्म हारना की है, जड़ा काम करने वाला है, जून छुटाने वाला है, मुक्त करने वाला है, वो आ है हरि भाई गोविंद नाम हुण असीं उस ते आउने अखीर दे उत्ते भी गुरु नानक ना किते लिखिया भी मैं नाम किदां जपां। इस करके बाबे नानक अपनी कलम तो आप लिखता है भी इहदा जिहड़ा नाम जपण दी विधि है वो आप लिखदे है भी जिहड़े नाम दे नाम नूं इनहेल ते एक्सहेल दोवें हिस्सां च वंड लै। अद्धा हिस्सा अंदर कर, दूसरा हिस्सा बाहर कढ। साडा वाहिगुरू मंत्र है, वाहे अंदर खिंचनी है और गुरु बाहर कढना है। बाबा नानक आप सिद्धा नूं समझा रहा, सिद्धा ने पुछया मेरा कवन गुरु इसका महाराज के ना शब्द गुरु सुरते मैं शब्द का जप करदा हाँ वाहिगुरू मंत्र का। वो कहती किस तरह करदा है? महाराज कहता मैं जड़ा वाहे है अंदर नूं खिंचदा। वाहे ऑक्सीजन है अंदर, जदों असीं हवा खिंचदे हैं बाबा सिद्धा नूं समझा रहा मैं लाइव खिंचदा अंदर नूं मैं खिंचदा। वाहे अखर नहीं है, वाहे साउंड की आवाज़ है, गुरु अखर असल। इसी करके ज़्यादा गुरु गुरु आएगा, पर वाहे गुरु पूरा मंत्र भी पिछे आ गया है। इस करके जड़ा गुरुआ ना वाहे वाहे तो गुरु गुरु लिखिया है। वाहे जड़ा कहना है हवा अंदर खिंचनी है, अंदर नूं खिंच के इनू गुरु कह के बाहर कढ़ना। यह सिद्धा नूं समझा रहा भी मैं इत्थों आरंभ करदा, मैं स्टार्ट भजन इत्थों करदा, मैं अपनी बॉडी नूं ऑक्सीजन देना है। पावन गुरु हे पावन आराम सत्य गुर मते वेला। मैं सतगुर की मत ना भजन करदा, सतगुर की बाणी ही सारा ही सतगुर है। जिहड़ी बाणी मैनू मत दिंदी है उदा मैं भजन करदा। सतगुर की बाणी गुरु की बाणी नहीं है। महाराज गुरु रामदास साहब सामने सिखां नूं संबोधन करके बाणी लिख रहे ने भी सतगुर की बाणी सत सत कर जानो गुर सिखो हर करता आप मूहों कढ़ाए। गुरुआं दे मूँह च बाणी कढ़ाई है सतगुर की बाणी। इस करके महाराज एड्डी बाणी की वडियाई दे रहे हैं भी सतगुर की बाणी ये सतगुर की है। गुरु रामदास साहिब मेरी नहीं है। गुर सिखो सामने लफ्ज ऐसा मिल रहा बाणी च खोजना भी सामने सिख बैठे उपदेश कर रहे जिदा की बाणी उन्होंने आ रही सिखा नाल सांझ कर रही। मेरी बाणी नहीं है, वो मैनू भेजदा ते मेरे मूँह कढ़ाई है। सतगुर की बाणी सत सत कर जानो गुर सिखो हर करता आप मूहों कढ़ाए। इस करके एडी बाणी की वडियाई है। मैं इस बाणी के मुताबिक भजन करदा क्योंकि बाणी च लिखिया है सिद्ध गोष्ठ दे विच कि मैं पवन ना आरंभ करदा। गुरु बाबा लिख रहा पावन आरंभ सत्य गुर मत वेला हे शब्द गुरु सुरते तने चेला। जब मैं गुरु जपदा उहदी धुन दे विच मैं ध्यान रखदा, अपनी सुरत रखदा और चेला मैंने भगत है मैं वह भगत बन जाना। क्योंकि सिद्धां दे चेले होंदे सी गोरखनाथ दे सारे। महाराज ने उन्होंने चेले की बजाय इत्थे मतलब भगत है भी मैं तेरा रब का भगत बन जाना। शब्द गुरु महाराज का गुर परमेश्वर से इसे करके उन्होंने कहा कि मैं जिहड़ा भेटना है मैं गुर परमेश्वर का भेटना है। और जो मैं शब्द है किदां जपदा है आप ही देंदे है भी मैं इक्के नूं रब नूं आखी जाना। लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश। जीव दे नाल मैं नाम जपदा है और नाल श्वासां की ताल जोड़दा इनहेल एक्सहेल की अर्ध आवृत्ति की। उन्होंने अपना श्लोक दिता एक आख आख शब्द आख एक आख आख शब्द
ਜਪਦਾ ਓਨੀ ਸੁਣ, ਧਿਆਨ ਸੁਣਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਣਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਖੀ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੂੰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ। ਸੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਪਰ ਤੂੰ ਜਪੀ ਚੱਲੀ, ਆਪੇ ਧਿਆਨ ਤੇਰੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਇੱਕ ਆਖ ਆਖੈ ਸ਼ਬਦ ਆਖੈ, ਇੱਕ ਆਖ ਆਖੈ ਸ਼ਬਦ ਆਖੈ, ਹਰ ਦੇ ਗੁਰਦ ਦੇ ਨਿਰਾਤੇ। ਇੱਕ ਆਖ ਆਖੈ ਸ਼ਬਦ ਆਖੈ, ਹਰ ਦੇ ਗੁਰਦ ਦੇ ਆਖਣ ਔਖਾ ਸੁਣਨਾ ਔਖਾ। ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਲਮ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖਣ ਔਖਾ ਸੁਣਨਾ ਔਖਾ, ਆਖਣ ਔਖਾ ਸੁਣਨਾ ਔਖਾ, ਆਖਣ ਜਾਪੇ ਆਖ। ਇੱਕ ਆਖ ਆਖੈ ਸ਼ਬਦ ਆਖੈ, ਇੱਕ ਆਖ ਆਖੈ ਸ਼ਬਦ ਆਖੈ, ਗੁਰਦ ਦੇ ਨਿਰਾਤੇ। ਇੱਕ ਆਖ ਆਖੈ ਸ਼ਬਦ ਆਖੈ, ਗੁਰਦ ਦੇ ਨਿਰਾਤੇ। ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ? ਧਿਆਨ ਸੁਣਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਜਪ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ? ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਅੰਤਰੇ ਧਿਆਨ। ਕਿਸੇ ਫੋਟੋ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਮੂਰਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਜਪ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਅੰਤਰੇ ਧਿਆਨ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਬਹੂ ਨ ਛੋੜੂ, ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ। ਬਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਕਬਹੂ ਨ ਛੋੜੂ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਧੁਨ ਮੇ ਧਿਆਨ। ਜਿਹੜੀ ਧੁਨ ਜਪ ਰਿਹਾ, ਧੁਨ ਮੇ ਧਿਆਨ, ਧਿਆਨ ਮੇ ਜਾਨ ਦਿਆ। ਧੁਨ ਮੇ ਧਿਆਨ, ਧਿਆਨ ਮੇ ਜਾਨ ਦਿਆ। ਕਬਹੂ ਨ ਛੋੜੂ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਕਈ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੀ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉੱਥੇ ਲਾਈ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਥੰਮ ਪਾਟਾ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਕਲਿਆ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਯੁਗ ਦਾ ਭਗਤ ਸੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਲਿਖੀ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਉਹ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਗਤਾਂ ਕੋਲ। ਉਹ ਰਾਮਕਲੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਹਿਜੀ ਉਹ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ
ਮਹਾਭਾਰਤ 'ਚ ਸੰਜੇ ਨੇ ਵਿਆਸ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਤੂੰ ਅੰਨਾ ਹੈ, ਜੰਗ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਵਿਆਸ ਰਿਸ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਸੰਜੇ ਨੂੰ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜੰਗ ਦਿਖਾ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸਾਨੇ ਰਾਮਕਲੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤ੍ਰੈ ਕਾਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਸਤਿਯੁਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਉਹਦਾ ਸੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਜਪਣ ਚ ਰਾਮ ਰਾਮ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਅੰਤਰ ਜਾਨ, ਇਹ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ। ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਜਪਦਾ ਸੀ? ਇੱਕ ਆਹੇ ਆਖੈ ਸ਼ਬਦ ਪਾਠੈ। ਭਾਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਭਾਖਣਾ ਮਾਝੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਵੀ ਦੱਬ ਕੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭਾਖ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ। ਇੱਕ ਆਖੇ ਆਖੈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪਾਠੈ ਆਰਧ ਤੁਰਦ, ਔਰ ਤੁਰਦਾ ਇਨਹੇਲ ਤੇ ਐਕਸਹੇਲ। ਆਰਧ ਤੁਰਦ ਜਪ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰਾਮ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਚ ਪਿਓ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀਆ ਐਸੇ ਐਸੇ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਲ ਜਵਾਨੀ ਔਰ ਬਿਰਧ ਫੁਨ तीन अवस्था जान, कहो नानक हर भजन में बिरथा सारी मान। बच्चे का भी जन्म खराब है जो नाम नहीं, ये ऐसी नाम चीज़ है जो बच्चा भी जप सकता है। तो रूप प्रहलाद साढ़ा एक गुरु हरकिशन साहब ही बच्चा सी, इस करके असीं बच्चे जपते। अमेरिका साढ़े इन्ने बच्चे जिहड़े बैठते नाम वो फड़ के मगन हो जाते नाम च। बच्चा बहुत छेती नाम जप सकता है। ਉਹਦਾ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸੀ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਉਧਰ ਧਰੂ ਸੀ ਮਤਰੇਈ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ 'ਚ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਬੱਚਿਓ, ਤੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀਆ ਐਸੇ ਐਸੇ ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰਿ ਜੈਸੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹ ਸੀ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾਮ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੂਲੀ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਤਾ ਹੈ ਦਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਸਤਿਗੁਰ, ਸਾਰੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹੋ ਸਤਿਗੁਰ। ਔਰ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਿਹਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਯਹੋਵਾ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ 'ਚ ਯਹੋਵਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਲਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਹੋਲੀ ਗੋਸਟ। ਉਹਦਾ ਨਾ ਹੋਲੀ ਗੋਸਟ ਆਏਗਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਆਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ। ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹਦੀ ਦੇਹ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਦਿਆਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾ ਨਾਂ ਆਏਗਾ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਪਰੋਸੇ ਕੀ ਚੜਾਇਆ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਘੜੇ ਸਾਰੇ ਵਾਂਗ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਐਵੇਂ ਉਹ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਏ ਕਰ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸਾਰੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਮ ਅਲੋਪ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕੋਈ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਚੈਰਿਟੀ ਬਿਗਨਸ ਐਟ ਹੋਮ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਘਰ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਘਰ 'ਚ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਘਰ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ 'ਚ ਪਿਓ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰੇ, ਉਧਰ ਮਤਰੇਈ ਨਾ ਕਰ ਸਿੱਟਿਆ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਭਰੋਸੇ ਤੇਰੇ ਸਭ ਪਰਵਾਰ
के रहाओ ठोकिया रहाओ बोलो ना दीन दयाल भरोसे मेरे सब परवार चढ़ाया मेरे राम जपो जपो राम जपो जपो राम जपो जिया ऐसे ऐसे तू प्रहलाद जपयो हर जैसे दीन दयाल भरोसे तेरे सब परवार चढ़ाया मेरे राम जां किस पावे ता हुक्म मनावे किस बेड़े को पार लंघावे गुर पर साधे ऐसे बुद्धे सुमानी चूक गई फिर आवन जानी कहो कबीर भाज सारंग पानी और वारे पारे सब एक नामी कहो कबीर भाज सारंग पानी और वारे पारे सब एक नामी दीन दयाल भरोसे तेरे सब परवार चढ़ाया मेरे राम जना को राम भरोसा नाम जपत सब मिटे अंदेशा राम जना को राम भरोसा नाम जपत सब मिटे अंदेशा ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਐਂਡ ਲਾਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਐਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਚੌਕੀ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਨਾਮ ਜਪੀ ਨਾਮ ਨਾਮ ਜਪੀ ਨਾਮ ਨਾਮ ਜਪੀ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪੀ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਾ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਔਖੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ ਨਾਮ ਜਪੀ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੋ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਦੱਸੀ ਹੁਣ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਨਕ ਭੇਟਿਆ ਕਾਦੇ ਨਾਲ ਭੇਟਿਆ ਸਾਚੇ ਸਭ ਦੇ ਨਵੇਰਾ ਸਾਚੇ ਸਭ ਦੇ ਨਵੇਰਾ ਸਾਚੇ ਸਭ ਦੇ ਨਵੇਰਾ ਉਧਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਹਰਦੇ ਉਦਨ ਮੇਰਾ ਹਰਦੇ ਉਦਨ ਮੇਰਾ ਹਰਦੇ ਉਦਨ ਮੇਰਾ ਹਰਦੇ ਉਦਨ ਮੇਰਾ ਅਰਦ ਛਾੜ ਜਾ ਦੱਦਾ ਅਰਦੇ ਉਦਨ ਮੇਰਾ ਦੱਦਾ ਅਰਦੇ ਉਦਨ ਮੇਰਾ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਧੱਦਾ ਸਾਡਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ 35 ਲਿਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਧੱਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਧੱਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਦੱਦਾ ਅਰਦੇ ਉਦਨ ਮੇਰਾ ਦੱਦਾ ਅਰਦੇ ਉਦਨ ਮੇਰਾ ਅਰਦ ਛਾੜ ਜਾ ਪੁੱਲ ਕੁਆਰੇ ਅਰਦ ਛਾੜ ਜਾ ਪੁੱਲ ਤੋ ਅਰਦੇ ਉਰਦੇ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਪਾਓ ਅਰਦੇ ਉਦਨ ਮੇਰਾ ਅਰਦੇ ਉਦਨ ਮੇਰਾ ਅਰਦੇ ਉਦਨ ਮੇਰਾ ਉਧਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਚੇ ਸਭ ਦਿਨ ਵੇਰਾ ਸਾਚੇ ਸਭ ਦਿਨ ਵੇਰਾ ਇਹ ਸਾਚੇ ਸਭ ਦਿਨ ਵੇਰਾ ਸਾਚੇ ਸਭ ਦਿਨ ਵੇਰਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਆ ਐਂਡ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ
ਆਮ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੋ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਟੇਕ। ਸਿੱਖੋ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਟੇਕ। ਮੋਖੀ ਉਜਲ ਸਦਾ ਸੁਖੀ, ਸਦਾ ਸੁਖੀ, ਸਦਾ ਸੁਖੀ। ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਤ ਏਕ। ਉਹ ਏਕ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਹੈ ਸਤੇ ਸਾਚੋ ਸਰੀ ਨਿਵਾਸ, ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੁਹੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਦਾ ਤੁਹੀ, ਸਦਾ ਤੁਹੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ